السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أينما كنتم أزم. مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد سنقوم به بإذن الله تعالى لكشف بعض الحقائق والمعلومات التي وعدناكم بها في هذا الأسبوع. كل الإجراءات الأشياء لما تفاهمنا مع المحاميين أعطونا تصريح بكشف بعض الحقائق وأشياء خطيرة صارت بين الجزائريين والسويسريين، بين جهاز ناس يخدموا في المخابرات الجزائرية وجهاز المخابرات. فلهذا إن شاء الله تعالى تواصلوا معنا في هذا التسجيل، سنكشف لكم بإذن الله تعالى كل الحقائق. الآن راهو جاينا الشخص أول شاهد غادي يشهد في القضية اللي يتكلم في جنيف مع عبد اللطيف القايم، فسيدلي بشهادة أمامكم، شهادة يعني لينصر الله الحق بها بإذن الله تعالى، ويكشفوا العصابة اللي خدمت لنا كل هذا السيناريو وهذا الفيلم الكذاب الذي سقط. فالحمد لله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتواصلوا معنا إن شاء الله تعالى بعد نصف ساعة يوصل إن شاء الله الضيف، وراح نشوفوا الفيديو والشهادة تاعو كل الحقائق اللي صارت أمام النائب العام في سويسرا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، حياكم الله أينما كنتم أزوا. مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد كما وعدناكم بعد التحريات وبعد ما جلسنا مع المحاميين. فالحمد لله تعالى وصلنا وتطرقنا إلى نقاط التي إن شاء الله سنطرحها اليوم بإذن الله تعالى وستظهر للرأي العام. أما النقاط اللي يعني تحفظنا عليها اللي ما زالت عند النيابة ما تفصلش فيها النيابة والنائب العام، فهذه نخلوها إن شاء الله تعالى ستكون أمام الصحافة السويسرية لما تقضي العدالة السويسرية بإذن الله تعالى ضد عصابة المخابرات هذو اللي عملوا هذه الخدمة وضد كل المتورطين معهم، بالقايم ومديوني مختار وأمين بالعزوق والكولونيل اسماعيل والجنرال وسيني بوعزة والجنرال عبد القادر الاشخم والكولونيل سليم بالعزوق وكل العصابة اللي خدمت معهم بإذن الله تعالى ستفصل العدالة السويسرية بإذن الله. دونك اليوم عندنا ضيف عزيز، هو الإنسان الذي جابه الزنديق الكذاب بأمر المخابرات الجزائرية باش يدير شهادة كاذبة في محطة جنيف. هو الإنسان الموجود أمامنا. بونجور مسيو روسيني. Bonjour monsieur Balia. Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci. J'espère que vous allez bien, vous êtes à l'aise. Merci. Donc وجانا الناشط اليوم إن شاء الله بالأسئلة ستكون بالفرنسية. إن شاء الله تعالى اللي ما فهمش إن شاء الله نترجم لهم بعد ذاك الأسئلة. هذا إن شاء الله نبدو. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Monsieur Rossini, Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Ouais, de même. Et alors moi je vais commencer juste par une première question qui me paraît essentielle. C'est de vous demander comment vous vous êtes aperçu qu'on vous a transmis des mauvaises informations. Alors oui, alors moi. Dans le cadre de l'émission qui a été produite. Oui, alors en fait, moi j'ai été approché parce que j'avais une mission passée et dans le cadre de cette mission passée, il y a des gens qui sont venus me dire qu'ils avaient des informations possiblement intéressantes. Alors on m'a transformé, on m'a apporté des informations que j'ai pris note. Et ensuite, avant que je m'aperçoive que ces informations soient mensongères, ou pas complètement vraies, ou incomplètes, ou un peu même diffamatoires, avant cela, on a insisté pour que je rencontre un journaliste. Alors, bon, ce journaliste, moi j'ai vérifié la chaîne de télévision, elle me paraissait tellement petite, j'avais l'impression que c'était même une chaîne YouTube. Voilà, je ne pas du C'est tout. Monsieur Belkaïm, on parle de Abd Latif Belkaïm, voilà, qui est dans la présidence aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et puis, donc du coup, bon ben, je ne voulais pas trop le rencontrer, surtout dans le cadre je ne voulais pas trop partager des informations, tout ça. Et puis en fait, j'ai finalement rencontré cette personne, sous l'insistance d'une personne qui voulait absolument que je rencontre ce journaliste. Et puis du coup, devant les faits accomplis, ce journaliste m'a expliqué ce qu'il faisait, m'a donné des informations encore qu'à ce moment-là, j'ai pas pu vérifier, mais que par la suite de ma propre enquête, j'ai pu vérifier que c'était des informations qui étaient
incomplètes, fausses ou même diffamatoires. Et du coup, j'avais pas grand-chose à dire dans cette émission, dans cette interview. D'autant plus que l'émission devait se faire en arabe. Donc j'ai fait une grave erreur, je me suis laissé, j'ai joué le jeu de journaliste et puis j'ai un peu dit ce qu'il voulait que je dise. Donc c'est lui qui vous a préparé tout en quelque sorte, ouais. Avec la personne qui vous a présenté. Exactement. C'était ouais. qui la personne qui vous a présenté? C'était une femme. C'est une femme qui habite Genève et puis qui, je crois, maintenant habite. Une femme d'origine algérienne. C'est Malika Temnem. Voilà, c'est ça. C'est Madame Malika Temnem. C'est elle qu'elle vous a présenté. Elle a insisté pour faire cette vidéo. Bah, elle m'a insisté pour que je rencontre le journaliste. Voilà. D'accord. Elle a fait. J'aurais jamais rencontré le journaliste autrement, je ne le connaissais pas. Et puis, après, donc, il y a eu la diffusion de ce documentaire que je n'ai pas pu regarder parce que c'était en arabe. Donc, voilà. Je ne parle pas la langue arabe. Ensuite, il s'est avéré que par ma propre enquête. Ah, vous avez fait une enquête vous-même? Ouais, il s'est avéré qu'il y avait pas mal de choses qui étaient loin de la vérité. Donc voilà. Mais après, mon mandat s'est terminé avec mon client. Et puis bon, ben, j'avais d'autres choses à. Comme on m'a dit, j'avais d'autres missions. Donc je n'ai pas attaché plus d'importance que ça. Et puis voilà. Et puis je suis content maintenant de pouvoir. Rétablir la vérité, parce qu'il me semble que c'était important que la vérité soit dite. Merci. Donc, maintenant que vous avez fait, merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Maintenant que vous avez fait connaissance avec monsieur Badja, qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, il m'a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, vif, très courageux, et avec un bon sens de l'humour, ça j'apprécie. Et écoutez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, il est, je pense, hyperactif, il a besoin de faire 1000 affaires. Donc je pense que c'est important pour lui qu'il puisse continuer à faire des affaires, parce que c'est quelque chose qu'il fait bien, apparemment. Donc ce serait dommage d'entraver son dynamisme et puis de l'empêcher de pouvoir continuer de faire des affaires, de créer des emplois, créer de la valeur. Alors je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si monsieur Badja, vous avez une question. Alors, avant l'émission, il y a des gens qui vous ont contacté depuis l'Algérie, des hauts gradés des services de renseignement qui disent qu'ils vous connaissent bien, ils vous ont raconté n'importe quoi. Alors en fait, oui, effectivement, il y avait dans l'ombre, il y avait des personnalités des services de renseignement, mais malheureusement, je n'avais pas le contact direct avec eux. Toujours à travers un intermédiaire. Toujours à travers un intermédiaire. Et l'impression que j'avais, c'est que il y avait une énorme personnalité qui tirait les ficelles contre vous, et qu'effectivement il y avait cette chape, cette main lourde qui était sur votre tête, mais je ne pourrais pas vous dire qui c'était cette personne. J'ai essayé plusieurs fois de demander aux gens, mais pourrais-je avoir accès directement à cette personne, lui parler, etc. Et on m'a jamais autorisé, on m'a toujours empêché d'avoir un contact avec lui. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est les généraux corrompus de l'impression que j'avais. C'est ça. Quand vous avez posé la question à M. Belkayem, qui a financé toute cette émission? Ou vous avez eu une idée, je sais pas. Oui, moi j'ai posé la question, mais ses réponses n'étaient pas très claires. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Belkayem? Il a dit que c'était la chaîne de télévision. Après, c'était avéré que la chaîne de télévision n'a pas donné l'autorisation. Voilà, exactement. C'est ce que elle a demandé des excuses devant le tribunal suisse. Oui, tout à fait. Donc, et puis d'ailleurs, la vidéo, elle est plus disponible du tout. Elle a disparu. Parce que c'est la chaîne qu'elle a retirée elle n'a même plus retrouvée sur YouTube, etc. Donc, voilà. Mais le mal avait été fait. Et moi, en tout cas, pour ma part, si j'ai contribué à ternir votre image, j'en suis tout à fait désolé. Et puis, j'en prends complètement la responsabilité. C'était à moi de dire non. Et puis, malheureusement, j'ai dit oui. Et puis, parce que je pensais que ça pouvait servir mes intérêts, mais dans une autre optique. Mais maintenant, avec le recul, ben voilà, c'était une erreur de ma part. Est-ce que j'ai un mandat d'arrêt? Je fais l'objet d'un mandat d'arrêt en Suisse? Aucun mandat d'arrêt. Est-ce que je suis condamné en Suisse à 3 ans de prison? Il n'y a aucune condamnation. Est-ce que je dois de l'argent à des banques suisses? Les banques suisses, pas ma connaissance. Donc vous voyez comment il travaille le service de renseignement algérien.
Vous avez eu affaire à ce service Non, enfin, peut-être pas le service en lui-même, parce qu'on ne peut pas mettre un service. C'est Mais des personnes, en fait. C'est deux, trois personnes qui sont corrompues et qui Jamais en direct, jamais. J'avais toujours des contacts avec un tel ou un tel, mais jamais en direct, non. D'accord. Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement de moi? Pourquoi ils sont acharnés contre moi? Qu'est-ce qu'ils voulaient quand on voit des problèmes? Je ne pourrais pas vous dire, Donc, Malika Temam, c'est elle qu'elle vous a contacté à plusieurs reprises. C'est elle qu'elle vous a présenté Brahim. Oui. C'est elle qu'elle a ramené le journaliste à la gare de Genève. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est elle qu'elle vous a dit de dire ce qu'a présenté Non, pas elle. Le journaliste. C'est le journaliste. D'accord. C'est lui qui a dit, Voilà, vous disiez ça. Je pense qu'il avait fait des instructions. Un scénario peut-être, je sais pas. Ouais. Mais pour moi, ça m'avait pas l'air d'être un documentaire télévisé. Vraiment, j'avais l'impression que c'était une chaîne YouTube. Que c'était vraiment quelqu'un qui... Voilà, puis personnellement, à ce moment-là, sur la base des éléments que j'avais, je pensais que ça allait me servir pour un mandat que je travaillais à ce moment-là. Après, c'est avéré que non. Voilà. Après, c'est comme ça. Alors, monsieur Badja, vous êtes soulagé aujourd'hui? Pour l'instant, alhamdoulilah. Donc, la vérité doit toujours voir le jour. Hein. Donc, on dit, il faut juste patienter. Ouais. Quand on patiente, on va toujours arriver. Vous voyez comment travaille le service de renseignement algérien, comment ils veulent salir les gens qui sont propres en Algérie, en dehors de l'Algérie, les vrais Algériens qui voulaient travailler pour l'Algérie. Donc, ils ne laissent personne. Donc, vous n'êtes pas impliqué avec eux dans la corruption, vous n'êtes pas dans le clan des généraux corrompus, des hommes d'affaires corrompus. Eh bien, on vous attaque avec les services de renseignement, comme j'étais 3 fois kidnappé, après ils m'ont empoisonné mon café. Quand j'ai déposé plainte contre les services de renseignement algériens, le procureur, il ne voulait pas rentrer en matière. Ici en Suisse, il rentre en matière. Donc on ne comprend rien du tout. Dans le pays où s'est passée toute cette histoire, aucun procureur ne veut rentrer en matière. Alors que je m'adresse aujourd'hui à qui? Vous avez vu les plaintes que j'ai déposées contre, pas le ministère, les Nations Unies, la Haye, vous pouvez confirmer tout ça? Oui, j'ai vu ça. Contre les services de renseignement, kidnapping, tentative de meurtre, tout ça, il est indiqué dans mes demandes. Donc je ne vois pas jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que je peux ajouter. Ce que le monsieur, merci beaucoup pour votre honnêteté. Beaucoup de courage et de succès dans vos affaires. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant au général-major des corps d'armée, en arabe. Alors moi, il faut que je vous laisse parce que j'avais un autre rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Vous avez fait une pause là? Oui, on fait une pause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comment dire? مرحبا بكم من جديد. هذه الرسالة الأخيرة أوجهها إلى قائد الأركان الفريق السعيد شنقريحة. أنت المسؤول الأول على المؤسسة العسكرية حاليا في الجزائر، وجهاز المخابرات وجهاز عنتر تابع للمؤسسة العسكرية اللي تابعة هي لوزارة الدفاع. فأنا أحملك المسؤولية حاليا وأناشدك من سويسرا من جنيف التدخل السريع في قضية يوسف بعجة. تمثل كل الناس أمام المحكمة العسكرية كل من تورط في اختطافي وتسميم القهوة. راهم سموا لي القهوة تاعي وخطفوني ودوني سكنت عنتر بدون وجهة حق، بدون قانون وبدون أمر العدالة. فأوجه لك آخر نداء. اليوم رانا في المحكمة السويسرية، الله أعلم شو راح تفصل فيها المحكمة السويسرية، ولكن أنت المسؤول الأول وهذا الناس يخدموا تحت السلطة تاعك. فلهذا أطلب منك التدخل وفتح قضية يوسف بعجة في أسرع وقت. بعدما شفت الشهادة اللي شاهدوها كل فيديو مفبرك من عصابة تخدم لجناح المخابرات الجزائرية، وبالقايم الموجود الزنديق الموجود في الرئاسة هذا خائن وعميل. عليكم أخذ الإجراءات القانونية ضدهم. الله غالب، أنا حاولت في الجزائر ولكن مع الأسف الظلم والعدالة الفاسدة وعدم وجود القضاء والعدل اضطريت التوجه إلى العدالة السويسرية. فهذا آخر نداء إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها هذا النداء أذن صاغية وخذ الإجراءات القانونية ضد هذه العصابة اللي وسخت رجال جزائريين نضاف وحبت تشوه لي صورتي ومنعوني من كل شيء في الجزائر منذ سنوات، وأنا نحارب ضد الجنرالات الفاسدين
وضد العداله هذه تاع العداله المرتشيه، العداله اللي فيها المرتزقه، ما فيهاش قضاة. فلهذا اتدخل في اسرع وقت، ان شاء الله تعالى يفرج الله بالحق بيننا وهو خير الفاتحين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.